السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب حدائق بخشش کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے، اور نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت اس کلام کو لکھا ہے۔ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ نعت پاک لکھی ہے۔ دیکھیں، ٹائٹل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ یہ مین جو ہے یہ نعت پاک کا یہ ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، مین شعر ہے نا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہی آگے آ ہی رہا ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر ظاہر ہونے والے ہیں، ہے نا، یعنی آپ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کامل طور پر، مکمل کمپلیٹ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ کس چیز کا ظاہر ہوتا ہے آپ سے؟ کون سی چیز آپ سے ظاہر ہوتی ہے؟ حق کی شان عزت کا، یعنی پیارے آقا جو مکمل طور پر ظاہر ہیں، جس چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ حق کی عزت کی شان، یعنی اللہ کی جو عزت ہے، حق یعنی اللہ کی عزت کی شان جس شخصیت سے ظاہر ہو رہی ہے وہ پیارے آقا جو کہ مکمل طور پر کامل اور ظاہر کرنے والے ہیں۔ نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز ہے نا، کچھ انداز وحدت کا، یعنی پیارے آقا کی ذات میں۔ اب دیکھیں، اللہ نے مخلوقات بنائی اور اس کثرت میں کچھ انداز آ رہا ہے۔ کیسا انداز؟ وحدت کا، یعنی اللہ نے جو مخلوقات کو بنایا تو انسان تو سب بنائے لیکن سب کا ایک منفرد ہونا، سب کے چہرے الگ ہیں، جانور الگ الگ ہیں۔ تو جس طرح یہ کثرت ہے لیکن یہ کثرت میں بھی کیا نظر آتا ہے؟ وحدت کا ایک انداز نظر آتا ہے۔ وحدت معنی اکیلا ہونا۔ یہی ہے اصل عالم، یہی یعنی حضور ہی اصل عالم، یعنی پوری عالمین، یعنی دنیا کی اصل، یعنی یوں کہہ لیجیے اللہ نے اپنے نور سے حضور کو بنایا نا، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا، یعنی جو اللہ نے خلقت یعنی پیدا کرنے کا، وجود کا جو مادہ ہے، تو اس کا جو اصل ہے وہ کون ہے؟ اصل ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، یعنی یہاں جو وحدت ہے اکیلا میں تو یہ برپا ہے، اور جو ہنگامہ ہے عجب وہ کثرت کا، یعنی اب حضور کو اللہ نے پوری دنیا میں ایسی خوبیاں عطا فرمائی، وحدت والی خوبیاں، چونکہ اللہ بھی ایک ہے، حضور کو بھی ایک بنایا تو یک نے یک بنایا، تو یہاں پر حضور کو وہ خوبیاں عطا فرمائی کہ وہ خوبیاں کسی اور میں نہیں، یعنی حضور کی وحدت میں دوسروں کی کثرت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گدا بھی منتظر ہے، گدا یعنی غلام، منتظر یعنی انتظار کر رہا ہے، ویٹ، خلد یعنی جنت میں، نیکوں کی ہے نا دعوت کا، یعنی بس یہ دعوت ملے اس کا منتظر ہے کہ خدا دن خیر سے لائے، ٹھیک ہے، سخی کے گر ضیافت کا، یعنی اللہ ہمارا جو دن ہے وہ ایسا خیر سے لائے، یعنی بھلائی والا دن لائے کہ یہ جو نیکوں کی جو دعوت ملنی ہے نا، مطلب ہم جو منتظر ہے تو وہاں مہمان نوازی کا جو گھر ہے، ضیافت کا، وہاں ہمیں موقع ملے تو وہ دن ہمیں اللہ عطا کرے، یہ آرزو کر رہے ہیں۔ مطلب گناہ، ٹھیک ہے، مغفور، دل روشن، اسی طرح خنق آنکھیں، جگر ٹھنڈا۔ اب یہ تمام چیزیں یعنی گناہ مغفور یعنی گناہ بخشے جائیں، دل روشن ہو جائے، آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے، اور جگر بھی ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں روشن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تعال اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، تعال اللہ، اللہ بلند و بالا ہے۔ تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا، یعنی حضور کی جو طلعت ہے، حضور کی رحمت طلعت جو روشنی ہے، چمک ہے، اور ماہ طیبہ یعنی مدینے کا چاند، حضور کا جو لقب ایک یہ کہہ لیجئے، تو اے مدینے کے چاند آپ کی طلعت کا عالم یہ ہے، یعنی آپ سے جو چمک ظاہر ہوتا ہے، نور جو نکلتا ہے آپ کی طلعت سے، آپ کی خلقت سے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، دل روشن ہو رہا ہے، آنکھیں اور جگر ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھا آگے،
न रखी गूल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। यानी गुल जो था हुस्न के जोश में उसने गुलशन में जहाँ यानी जगह बाकी नहीं रखी। अब कौन सा गुलशन, वो आगे बता ही रहे कि चटकता फिर कहाँ, अगर जहाँ बाकी यानी जगह अगर बाकी रह जाती तो फिर चटकता फिर कहाँ गुंचा कोई बागे रिसालत का। यानी हुजूर का जो बागे रिसालत यानी हुजूर को जो अल्लाह ने रसूल बनाया, नबी बनाया, तो आखिरी नबी बनाया। अब यहाँ पर कोई गुल बाकी न रहा रिसालत का, आप आखिरी रसूल आखिरी नबी हैं, ठीक है। वरना ऐसा न होता क्योंकि गुल ने जगह बाकी ही नहीं रखी, यानी अल्लाह ने हुजूर को वो मर्तबा अता फरमाया कि अब आखिरी और आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। बड़ा ये सिलसिला रहमत का दौरे जुल्फ़े वाला में, देखिए यहाँ पर तशबीह दे रहे हैं, ये जो सिलसिला बढ़ता गया ना हुजूर के सियाह यानी जो जुल्फ़े हैं, काली जुल्फ़े है ना, तो ये जो जुल्फ़े वाला के दौर में रहमत का सिलसिला ऐसा बढ़ता गया कि तसलसल काले कोसों रह गया इस्याँ की जुल्मत का। यानी हुजूर की जुल्फ़ों के भी सियाही में, हुजूर की रहमत में, ठीक है, जुल्फ़ों की रहमत में इतना सिलसिला बढ़ता गया कि जो गुनाहों का अंधेरा था, जुल्मत माने अंधेरा और इससे माने गुनाहों का जो अंधेरा था वो भी रह गया कोसों यानी हज़ारों मील दूर रह गया। काले कोसों हज़ारों मील दूर रह गए वो गुनाह के अंधेरे भी। इससे कहीं ज़्यादा हुजूर के काले जुल्फ़ों का जो सिलसिला रहमत का वो बढ़ता गया। सफ़े मातम उठें खाली हो जिंदा टूटे जंजीरें। यानी जो मातम यानी दुख वाले गम वाले वो उड़ जाएं और जो खाली हैं वो भर जाएं, और जो जंजीरें यानी गुलामी में जो बंधे हुए उनकी जंजीरें टूट जाएं, ठीक है। गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। ने अल्लाह ने अब हुजूर के सदक़े जन्नत का दर खोला है, तो चलो ये सफ़ो जो गुलामी की सफ़े हैं, गम है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, खाली जो चीज़ें हैं और जंजीरें हैं गुलामी की, सब ख़त्म हो जाएगा चूँकि हुजूर का सदका मिलने वाला है। सिखाया है ये किस गुस्ताख ने आईना को या रब। यानी ए अल्लाह, मतलब गुस्ताख ने ये मतलब कौन है जिसने ये मामला सिखाया आईने को, और ये एक नज़ारा मतलब के अंदाज़ा बनाया उसने कि नज़ारा रुए जाना का बहाना करके हैरत का। यानी अब आईने में जो देखते हैं ना, तो ये किसने ये मतलब के एक यूँ कह लीजिए रूल दस्तूर बनाया। कौन ऐसा गुस्ताख है कि किस गुस्ताख ने ऐसा किया? नहीं, बल्कि नज़ारा जब रुए जाना हुजूर का जो नज़ारा करना हो तो कोई बहानेबाजी हो नहीं, बस हुजूर को देखा तो बस वो एक दीद है और एक वो शरबत है कि हुजूर को जिसने देखा वो हुजूर का हो गया, और देखा तो और देखने का मन हुआ और हैरत और ताज्जुब में और देखने का जी होने लगा। इसी तरह देखा आगे, इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर। उम्मत जब नदामत होगी, गम से निढाल हो गई होगी उम्मत हुजूर की, तो हुजूर इस तरफ उम्मत की भी सुनेंगे और उधर खालिक की रहमत यानी अल्लाह की रहमत पर भी निराला तौर होगा। यानी ऐसा निराला तरीका होगा गर्दिश चश्मे शफ़ाअत का, यानी हुजूर की शफ़ाअत की आँखों की गर्दिश का ऐसा तौर तरीका होगा कि सब बस बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। बड़े इस दर्जा मौजे कसरत अफ़ज़ाले वाला की। यानी अब हुजूर की फ़जीलत कसरत के जो मौजे हैं इस कद्र और इस दर्जे बढ़ गए कि किनारा मिल गया इस नहर से दरियाए वहदत का। यानी जो डूबने वाले थे और जो दूर थे किनारे से, हुजूर के फ़जीलत के सदक़े, हुजूर के वसीले के सदक़े ऐसा दर्जा बढ़ता गया कि उन्हें किनारा भी मिल गया और इस नहर और इस दरिया के नहर से जो है उन्हें वो एक बरकत भी मिल गई। इसी तरह देखिए आखिरी शेर, इसके बाद पार्ट नंबर 12 में आगे पढ़ेंगे। खमे जुल्फ़े नबी साजिद है महराबे दो अबरू में। खम माने झुकना होता है ना, जुल्फ़े नबी, हुजूर की जुल्फ़े जो खम है जो झुकी हुई है, और साजिद है महराबे दो अबरू यानी भौं आईब्रो, और ये जो दो आईब्रो है ये महराब है। तो ये दो
आईब्रो के ये जो महराब में हुजूर सजदा रेज़ होंगे, जब हुजूर झुकेंगे अल्लाह की बारगाह में, जो मैदान महशर में जो मामला पेश होना है, तो ये होगा ना ये मामला। तो जब हुजूर सजदा करेंगे, महराब एक दो भवों को महराब की तरह कहा आला हज़रत ने कि या रब तू ही वाली है सियाए काराने उम्मत का, यानी बस तू ही हमारा काम निकालने वाला वाली है, और ए रब तू ही ये मकाम अता फरने वाला है हुजूर को, और इनके सदक़े हमें मतलब बख्शने वाला, हमारी शफात करने वाला है। किसकी? सिया काराने उम्मत, यानी उम्मत के जो कारान हैं, उनके जो सिया हैं, उनके तू ही वाली, यानी काम निकालने वाला है, उम्मत के जितने भी काम होंगे उसको। इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 12 में यहाँ से हम कंटिन्यू पढ़ेंगे।